باب 4 شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید۔ کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دیتی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار ڈور ناپ کو گھمایا۔ وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ خوب اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتی کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لانگ لیونگ روم میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ اس کا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں اور ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگیں۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے سے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دورے اپنے سنہری کلچ پہ تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلوایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر ہی میں اس کے گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے اور کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی؟ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلی کے پوروں پہ لگی موم بتی کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کہ تم سے ملوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا، اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگرالے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال چھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہو جانے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بیچتا ہے؟ سفید پھول، جو شاید دشمنی کی علامت ہوتا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بیچتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے، مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی، وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں موجود تھا، وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2 ڈھائی ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لانچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کے کسی کزن کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا یاد تو ہوگا، اسے عبد الرحمن پاشا ہی نے تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔
जहाँ तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही की थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी को जानती हो? कौन है? उसने धीरे से सर हिला दिया। नफी में। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने किए में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बासठ शख्स ने के अपनी मोहब्बत को पा लेने के इस्तेमाल करदा कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो। बेवकतों में इस वक्त बिजली का कोई पोल मुरम्मत के बायस से काम नहीं कर रहा। सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बेवकदा का सबसे खूबसूरत सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकईतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और उसकी बेइज्जती का बायस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब सिर्फ इनकार है। क्या है उस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है? वो जरा हैरान हुई थी। उसके पास हया सुलेमान है और अब्दुर्रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत इस्तेहज़ा से चबा चबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब सी खामोश हो गईं। और अगर वो ना रहे, तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा। वो एकदम अंदर तक काँप गई। ये धमकी है? नहीं, महज़ एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफ़िक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2 ढाई माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और उसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो, तो मैं तुम्हें उस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बेवकूफ़ आना हो तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नॉब उसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीले को रोशनी डूब रही थी। हर सू अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाजा बंद करके आगे रविश पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरी जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजुओं में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने से आधा देख कर ठिठक कर रुकी। हया तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुक कर गर्दन मोड़े उसे जाते देखे गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते आपनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द होती चली गई। नीलगो स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पे पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पुरस्कार जजीरा। उसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? उसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। उसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स उसे जबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान होंगे, वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर से देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान? पाकिस्तानी टूरिस्ट? उसके कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया, जिसमें उसके और डीजे की आज दोपहर की खींची गई तस्वीर की गई थी। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरी फ्रेंड्स इधर ही हैं? फड़ते जज्बात से उसकी आंखें डुबडुबा गई थी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन। कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए।
ایک دم ही वो कुर्सी के से पीछे से निकल कर उसकी जानिब आया। "किधर थी तुम?" उसकी आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे। "मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेऔकादा ने तुम्हें उसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम उसके पीछे भागी, फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तुम्हें उस बात का कोई ख़्याल नहीं था।" वो गुस्से से चिल्लाया, "क्यों ना भागती मैं उसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सबांची का आईडी कार्ड था। फिर बाद में परेशानी होती कि और जो परेशानी हमें हुई वो, हम उस 1.5 घंटे से पागलों की तरह तुम्हें पूरे जज़ीरे पे ढूँढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी?" डीजे, जो उसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और उसे गले से लग गई। "हया, तुम बिल्कुल पागल हो।" उसकी आँखें रोने से मुतवम्मर थीं और वो दोनों फिर रोने लग गई थीं। "हद होती है गैर ज़िम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊँगा।" वो भुन्ना कर कहता वापस पुलिस ऑफ़िसर की जानिब पलट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था, उसे वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेलकर अंदर आईं तो हर सू अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टिमटिमाती ज़र्द रोशनी झाँक रही थी। आने उसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आ गई। सोफे पे वही मोमर खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे, जिनको वो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का उन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोमर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया और बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पुल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम तो कर रहे हैं। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने ने उसे पैसे भी दिए आयशगुल। तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया। रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक से कुर्ती कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशा ने पलटकर खफगी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे उसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नजर उस पर डालकर वापस अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी थी। ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गुजरे तो उसने अपने पर्स की चीजें हाथ में उलट पलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है। क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? उसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना? वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आशिकुल मुझसे नाराज है। बहारे अपने नन्हे नन्हे जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के सामने खड़ी आयशा को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुश्त थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे यह असर हुआ है कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी सयाहों के कैमरों में अपनी तस्वीरें बनवा रही थी। अरे, तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस किस को समझाऊं? सुफैर कहता है उसकी माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सुफैर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीजें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। फिर जरा सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशा गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं और हर जगह नहीं चली जाती और हर किसी से नहीं मिल लेती, वो और हर बात नहीं कर लेती। उसके उसने पर्स मेज पे उलटकर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रूखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती। बस उसे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिसपे अल्लाह से नाराज हो जाते हैं। और जानती हो जब अल्लाह नाराज होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती। वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती। वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पे निकली अशिया उलट पलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सुफैर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था। यहीं पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है आयशा गुल, कभी कुछ नहीं कर सकती। और वो ये इसलिए कहता है ना ताकि आयशगुल सभी कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पे उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी।
آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا تھا اور کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت ہو گیا تھا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ بھری برف کی جمی سفید تہ نہیں نظر آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کلیسپس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت ہالے آ گئی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلوکینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اسے بہانے تھوڑا سا ثواب مل جائے گا، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکیاں کرنی نہیں ہے۔ لیجا اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجے پہ ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹہ لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اسی لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک کی مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے ہجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکلیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بنو ہاشم کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی ہے، اور واقعتاً وہ صحابہ اکرام کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوئے تو ہالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو ہالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کلپس اکیلے جانا تھا۔ وہ لوگ اکیلے تو نہیں تھے۔ وہ تاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑے تو قدم خود بخود برگر کنگز کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکرمند اور شرمندہ ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رشک سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو لپیٹے تیز تیز چل رہی تھیں، یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنا سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی کی طرح شلوار قمیص پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکالیا اور کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھی۔ اس پر لکھا تھا، آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور ختیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ پہ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کی بھی پیلس جا رہے ہیں، ختیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، تاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے ہاتھ سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا، مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم سا گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کیپی کے قلعے میں گم ہو جائے گا اور میرا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟
डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझें आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फोन वाला हाथ उसने कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर उन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप की पैलेस नहीं चलेंगे, तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पलट कर के मोबाइल को देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पर आन पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया। टॉप की पीछे वापस पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता हुआ वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप की पीस सराय के सामने वो सब्जार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों उसके अतराफ में। जहान, ये टॉप की पीस सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाल अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाते शाने उचकाकर बोला। मैं बताती हूँ। टॉप की पी का तो दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम तकसीम बना, वैसे ही तोप टॉप बन गया। किपी कहते हैं गेट को, और सराय हो गया महल। सो तो टॉप किपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप किपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे, ताकि राज दीवारियों के बाहर ना निकले, और जिसके कोन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे। चीनी पोर्सलीन के नीले और सफेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 की रात के जवाहरात से मज़य्युन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैर करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पर ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंखें चुंदिया देने वाली कीमती हीरो को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। वो एक ऊंचा हॉल था, मुनक्कश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से चमकते फर्श, बुलंद बाला सुतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफतन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लिखा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा का सा। उसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नींवा हुए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर उसे उधर लाई। डीजे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? उसने बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर ये उसे हर जाविये से देखने लगे। जेहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबे का ताला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, हजरत इब्राहिम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के निशान, आपका लिबास, दांत मुबारक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से साहबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़े थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था उस तलवार में कि बिलमुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही उस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 1400 सदियों का फासला एक लम्हे में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबरुकात असली है ना? जहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पर रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कौमी इम्कान है कि ये सब असली है। कहने वाले तो कहते हैं कि मुसलमानों की तबरुकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अम्बिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबर्रिकात और मकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बसरा सबक याद आ गया। टॉप की भी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे? और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की जरूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप किपी के साथ एक रेस्टोरेंट है से जहान ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया, तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ वो बहुत पुस्तर मुर्दा सी लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था।
میرا خیال ہے کہ میں واپس ڈورم میں جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کیپی کے پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کونیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا کہ انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ وہ دونوں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے پہ بیٹھے تھے۔ جب حیا نے پوچھا، اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ انڈیلی، 2 گولیاں علیحدہ علیحدہ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نگل لیں۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھنگالنے لگی لیکن تب تک وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز ذرا دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات نظر آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتے تھے۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے جہان کو دیکھ لیتی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی اس ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک ایس ایم ایس بھی پڑا تھا، ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، وہ کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بیوقدہ کے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا تھا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا اور آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوقدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگ رہا تھا۔ گردش معاش کی جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی اگر وہ ایک مدد کر سکتی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوقتہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے ایک غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکس پہ بات ہو جائے گی، وہ بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہ نصیب، زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی میانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں بولنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ ہی نے کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا مگر وہ پی گئی۔
میرے کزن کا ریسٹورینٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئی ہیں۔ ریسٹورینٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو بہت تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جی جی جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر اسے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تو اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کیپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رنگین مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورینٹ سے آ رہی تھی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں۔ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورینٹ کی طرف لپکا جبکہ وہ وہیں ششدر کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پر لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورینٹ الٹ دیا۔ عملے کو زد و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی اور وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کسی شخص پر بھروسہ کیسے کر لیا؟ اوہ خدایا! پولیس آفیسر کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پر پڑی جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، تاکسم سے بس پکڑ لینا۔ ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسرمردہ اور تھکن زدہ لگتا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموشی سے آنسوؤں کو پیتی واپس تاکسم چلی گئی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گپ اندھیرے میں، جب دور سے ایک چیختی ہوئی آواز نے اس کی سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے اس پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس کے ارد گرد ڈوروں میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں ایک مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ چنگاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا، کونی کی بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے کے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اس پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مس کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندیا گئیں۔ حیا نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹائے اور اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا فرقان اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے
बैंक पे चढ़कर उसे झंझोड़ा। वो बमुश्किल हिली। नींद मत खराब करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओगी तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टॉली के बैंक की कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फोन पर बुलाने लगी। फोन नंबर हया सुलेमान को कभी जुबानी याद ही नहीं रहे थे। नंबर मिलाकर उसने फोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज तुर्क में कुछ पकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी खत्म था। उसने झुंझलाकर फोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारे स्कॉलरशिप इस्तिकलाल स्ट्रीट और जवाहिर में शॉपिंग पर उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे। वो इतने गुस्से से बोल रहे थे कि वो कांप गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है, और दूसरा यूफोन का, जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबलिंग का कोई नंबर नहीं है? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें, ये नंबर उनके नाम है, और मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फोन बंद कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेट कर पीछे किए, तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है कि जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिब भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के उस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उसे थोड़ी सी कमीनी से खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया होगा कि दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो किसी कुर्ते ट्राउजर में मलबूस ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेटकर दिया स्टोर आ गई। बाल उसने कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहां फासले फासले पे गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह उधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांची का खूबसूरत फवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीत फवारा, जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा जरा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद भी नहीं कर सकती? वो आरामदा अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखी जरा खफगी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस कॉल दिया करती है, या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस कॉल करने के लिए कहती है, तो हम कॉल बैक करते हैं। इसीलिए अगर वो आदिल सुबह खुद फोन करेगी तो हैरत होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुक्कीद पैर झुलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हजारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी और वो उसके अंदाज में ही बात कर रही थी। तो रेनी डेज के लिए संभाल कर रखे हैं ना? कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिशें होती हैं। इसीलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं, और लगता है कि आजकल आप सहमताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब कुछ छोड़ें, ये बताएं कि घर में सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे एक उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया, तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनको मत कहिएगा। लो, मैं क्यों कहूंगी? फातिमा उल्टा खफा हो गई, मगर वो जानती थी कि माओ का भरोसा नहीं होता। लाख कहो ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर उस बात को इस्तेमाल कर ही लेती हैं। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ को गोश गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर उसी बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं तो बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफी अरसे से अपने मामूजाद से तय थी। अच्छा, कब? उसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल में उसके स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं एक अजीम सल्तनत तुर्किया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल खराब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जिहान को भेज दो, अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे, मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उसने फोन कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफे सुनाती हैं। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते हैं ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसने सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फुप्पो भी कोई बात गैर मुबम नहीं करती। बिल्कुल, उसने तायद की।
वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे डोनट प्लेट में मेज पे रखे तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। इरम के मुतालिक मजीद जानने की फिलहाल उसे तलब नहीं रही थी। बेवकदा, फिर बेवकदा, उस रोज शाम में जल्दी सो गई थी, सो ईशा के बाद आंख खुली, कुछ देर पढ़ती रही और फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफरनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज्यादा लग रहा था, जिसमें मटर और आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए उस मलहूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ ब्योकदा जाने का प्रोग्राम बनाया है और कल सुबह 6 बजे की गोरसल शटल पकड़नी है। ब्योकदा, फिर ब्योकदा, वो ओवन का दरवाजा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में उसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेवकदा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलटकर चीजें उठाकर उटक पटक करने लगी। अंदाज में वाज़ेह झंझलाहट थी। क्यों? इतना तो खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीजर खोले चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला चूड़ा उसकी गर्दन की पुश्त पे झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुल रहमान पाशा का जजीरा है और मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने रोटियों का पैकेट निकाल कर फ्रीजर का दरवाजा बंद किया, पैकेट मेज पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। उन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पे वो फ्रीजर में नजर आई थी और इतनी समझ तो उन्हें थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे उसकी रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था। हाँ वही, क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था ना। हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गईं। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो डोरम ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्जा जार पे चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फोन करके माजरत की और अब जब उसे लगा कि वो जरा नाराज हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की की कमिटमेंट तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, सो उस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसे उसकी फूफो ने कल और उसकी फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट किया है, सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चलें। बेवकदा फिर किसी रोज चले जाएंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे की मंडेर पर आ बैठी। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और उस पानी में बनते मिटते बबलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ ता ये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचकर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल, और वो डोली असली खौचे सिरा था। शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर में चली गई। मुंह उठाकर क्या? मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में। और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती या ये नामुमकिन था। मगर तुमने उसे फोन करके बहुत गलती की। तो भुगत रही हूं ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि इस जहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने उसी को ऐसे बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल करे। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमा अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला खत्म हो चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सब्जाजार पे चलते डोरम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ उसके सामने हल्का करते करते बाज दफा हम अपनी जात को ही हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, खत्म नहीं। जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकरा कर पलट जाती। जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उनके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, जरा गौरत से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पे डाली। वहां उसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे? और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मोतसिम को पास कर दिया। ये उनकी और फलस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पे डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम तुर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टॉली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर से ये टॉली। डीजे को कोफ से जवाब लिखने लगी।
ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ تو ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، معتصم نے اپنا پروگرام بتایا۔ ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا۔ چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم۔ ساتھ میں معتصم نے ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے وہ مشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس میں زیادہ بورنگ کلاس کوئی نہیں لگتی تھی۔ دفتم معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی جانب بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا۔ اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو میں ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اب اس پہ لکھا تھا، حال بخیر۔ حیا نے جیسے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا ہے؟ ڈی جے نے حیریت سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو یہ فوراً ہی اس سے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز لغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ٹھیک سے نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈورم میں آئیں۔ منہ دھو کر تیار ہونے میں بھی کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک پہنا۔ فراک کی آستینیں تنگ چوڑی دار تھیں اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں انجم باجی اور ہالے کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ڈی جے پہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت تپاک سے ملی۔ لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا تھا۔ حیا، آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی تھی، یہ خیال ہی ان کو بے حد مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر میں نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے انٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ ریگز تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے ریگز کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حامل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئی، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا، سو صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو، وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹس نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید، ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی کے پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھی، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور ناب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی، مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے تھے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا
पुसर मुर्दा बीमार वजूद देखती रही, फिर हौले से दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वस्त में थी जब बैरूनी दरवाजे खुलने की आवाज आई। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रखे रुककर देखने लगी। सोफों पे बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाजा खोलकर जहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉब ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट के आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फूफो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उसने खड़े खड़े मुरव्वतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उसी संजीदा तासुर के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। फूफो का बेटा जहान। वो कदरे खफत से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतरकर सोफे पे आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट घूंट भर रहा था। साथ ही पुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाजें साफ सुनाई देती थी। न जमन जल्दी वो बोतल रख कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सुमन समदा। जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे ने से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। फुप्पो ने तंबीही निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पे रखी। हाले ने कदरी बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली, हया, इस्तिकलाल स्ट्रीट में आज रिवीज पे सेल लगी है, वो चेक ना कर लें। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजू बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं जरा पुप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट पे खड़े होकर उसने जहां सिकंदर को कतई नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो। फुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जहान पर डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पी रहा था। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुशदिली से उनको खुदाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो उसकी जगह सपाट सी सख्ती ले ली थी और वो उन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मोड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जहान ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ, क्या कहा था उसने? हया, वो किसी बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले नूर, चोला लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। चोलांगलो, यानी कि उसके गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। उसने पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा उनके लिए इतना फैलावा करने की क्या जरूरत थी, और फिर उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं जाया कर दें। उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलटी। हया, छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है, आज के बाद मैं कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं ही तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उससे वाकई तहिया कर लिया था कि वो दोबारा फूफो के घर नहीं जाएगी। रात सबांजी के गर्दोनवा पे अपने पैर पर फैलाए हुए थी। सब्जाजारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। डोरम ब्लॉक्स की कोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे। वो छुट्टियों से पहले ये उनकी डोरम में आखिरी रातें थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पर निकल जाना था। खतीजा, हया, टॉली और चेरी के डोरम में रौनक अपने उरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्वेटर्स लैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पर सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ दो मुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ के साथ नजर आती थी। लतीफ खालिस डिच और कैथोलिक था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ के नाम पे रखा था। यूं वो तमाम फलस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल
काउच पे स्पेन की सैंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। उस थीम के साथ ही कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हाले मुतजब्जब सी सैंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने कीपुआ ऑयल की आधी शीशी उनको देखते हुए बार बार नफी में सर हिलाती हुए कह रही थी, आई डोंट बिलीव इट। किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। और चेरी को जब से उन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टॉली जो ऊपर अपने बैंक पे बैठी हया को स्टाइली नामा सुना रही थी, लम्हे भर को बात रोक कर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहाँ छोड़ी थी। यू नो, इन इसराइल वी हैव सच अ सिट्रस डेट। टॉली ने नजदीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिद शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत ज़मीन है। और इसके जाते ही हया और डीजे उसके फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत हिमाक से दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उसकी बातें सुन रही थी। जो भी था इसराइल नामा सुनने में बहुत मज़ा आता था। धीमी आवाज़ में बात करते के बावजूद उन सबकी आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था। और इस शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्तर पर लेटी तकिया मुंह पे रखे हुए थी। उनकी आवाज़ें बुलंद होती गईं तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया। प्लीज शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके, हाले ने फौरन इस बात में सर हिलाया। सब ने शिश करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही देख रही थी। सारा, जो अपनी लट को उंगली पर मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर जरा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपना तस्वर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर उसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग। सैंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगीं। चंद सानिये बाद डोरम में फिर से शोर मचा था। कैन समवन प्लीज शट अप? डीजे जब्त करके उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफा उनको खामोश होने का कह चुकी थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाजें बुलंद हो जाती थी। लेकिन उसके यूं चिल्लाने पर एकदम से डोरम में आवाजें फौरन बंद हो गईं। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं। अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा, हया ने जल्दी से मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों से बातें करने लगे। चंद पल मजीद सरके फिर इसराइल में हमारा मुकद्दस दरख्त। सबसे पहले टॉली की आवाज बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब, ये कहाँ की अखलाकियात है कि किसी का तेल उसके पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतारकर फेंका, बैंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरी, अपनी मेज पे रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तह करदा ऐनक खोल कर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे धराम से दरवाजा बंद किया था। डोरम में एकदम से सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। सारा बिना कुछ कहे रिसीवर कर्डल पे रख दिया। चेरी ने खिफ़्फ़त से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। हाले और सैंड्रा ने मैगजीन बंद कर दिया। बहुत ही नादिम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज हो गई है, अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्ता से बोली, ठहरो, मैं उसे मनाती हूँ। हया ने कंबल परे हटाया और बैंक की सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। मेज पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी, उसे पता था डीजे वहीं होगी। उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से उसका नीम रुख ही नजर आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। उसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए उसके करीब आई। डीजे, खतीजा बाएं कनपट्टी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। उसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना ही यूं ही कनपट्टी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? उसने हौले से पूछा। लीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टैबलेट ली है कोई? हाँ, वो हथेली की पुष्ट से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज भारी थी। सिर्फ यही बात है? उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना? सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। उसने चेहरा उठाकर बेचारगी से उसे देखा। ऐनक के पीछे उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे। मार्च गुजर गया है, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्जाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए।
डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? उससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। उसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कजिन्स की शादी है, मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेज़ाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक है। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है कि हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे ताज्जुब से नफी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज पर रखी डीजे की मोटी सी फलसफी की किताब पर पड़ी, जिसके सरवर्ग पे सकरात की तस्वीर बनी हुई थी। उसकी पेशानी पर बल पड़े। परे हटाओ इन बूढ़े अंकल को। उन्हीं को पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अजमत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पर एहसान किया था। वो तनक कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर। ये प्रोग्राम है हमारा। डन? डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है। घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टॉली का स्टाइल नामा सुनने वापस चली गई। ओ नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उसे नए टाइम और पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। ताक से मुस्कुराए का मुजस्मा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू से बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख, जर्द और सफ़ेद ट्यूलिप्स खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों उस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डालकर वो इतनी दफा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्ज हो चुकी थी। इसके बावजूद आज तक इस तवील तरीन गली के अख्ताम तक नहीं पहुंच सकी थी। उनके तमाम दोस्त और डोरम फेलोज कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कैपेडोशिया जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मजा आएगा ना? डीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते हुए आंखें बंद करके खोली। मजा तो बहुत छोटा लफ्ज है डीजे। मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या जिंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है? वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहां हमेशा की तरह रश था। दोनों अतराफ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक उरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात उधर कयाम करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूं 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कैपेडोशिया में हॉट एयर बैलून की फ्लाइट भी लेंगे। कितना मजा आएगा ना हया, जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फिजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सुनो हया, जहान को भी साथ चलने को कहें, उसका तो नाम भी मत लो। वो सीध में देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो उसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार, माफ कर दो ना। वो किसी बात पर अपसेट होगा, मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। वो उसे बाजू से जरा खींच कर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब करवाएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा था। हाँ, मेरा ट्रिप, मेरा ये गैर रजिस्टर्ड फोन खराब करवाएगा। इसने कोट की जेब में हाथ डालकर हाले का भद्दा सा तुर्क फोन निकालकर मायूसी से उसे देखा। उसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। वहां दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को रजिस्टर करवा लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख लो। वो दोनों एक शू स्टोर में दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा जरा भारी था, मुश्किल से खुला। हया ने अचंभे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात है कि जिस अगली दुकान पे वो गई, उसका दरवाजा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस्तकलाल जदीसी के दरवाजों को क्या हुआ है? डीजे भी महसूस करके जरा हैरत से बोली। एविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आईं और लाशौरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था।
وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کی اسٹینڈ کا کوئی ہک نکلا ہوا تھا، اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پہ آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر سے کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلز مین نے چونک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا کھڑا ہوا۔ کاپدکی اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے نہیں دیکھا، بس ٹھیک ہے، ہم مکر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنکارتے خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپے مادام وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپے ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کوف سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی تھی اور یہ دروازے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پہ کونی رکھے بڑے اعتماد سے بولی، ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بالکل، ہم نے تو کبھی زندگی میں دروازے ہی نہیں دیکھے۔ ہمارے گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ مگر اس کو ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پہ ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ تو ایک شدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا، میرا فون رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین و کینہ پرور نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورٹ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں اندر کروائے گا۔ ڈی جے، اسے پاسپورٹ نہیں دینا، ورنہ اس نے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ڈی جے نے ہاتھ ہلا کر زور سے کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ؟ اس نے بازو بڑھائے پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ، حیا جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے، دیکھو ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر دے دیں گے۔ ایمبولینس ایمبولینس، وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن موڑی۔ حیا حیا، پیچھے کھڑی خدیجہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اونتی گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پہ جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آیا، کڑچ کی آواز آئی اور ایک کا شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ اس پہ جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح تھا، سفید، بے جان، ٹھنڈا۔ وہ بینچ پہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت، جامد۔ سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ خدیجہ کے برین میں بیری اینیورزم تھی، ایک پھولی ہوئی اینیورزم جو پھٹ گئی تھی۔ سب آرکنائڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیرونی اینیورزم پھٹنے والے مریض میں سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم از کم بھی 10% کی امید تھی اور وہ اسی 10% امید کو تھامے وہاں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا جائے۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت متجمع کر کے پیچھے کے گھر والوں کو پاکستان فون کر دیا تھا۔ اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا، بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اب وہ یوں ہی نڈال سی بینچ پہ بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا، پھر اٹھا کر کپکپاتے ہاتھوں سے پیغام لکھنے لگی۔ میں طاقسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہیں تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پہ چھوڑ دیا تھا اور اب نیلی قمیص کی آستینیں گیلے بازوؤں سے پہ نیچے کر کے چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال بھی ویسے ہی گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل ہی دو لڑکیوں کی گفتگو سے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشدد کی حالت میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری سب سے اچھی دوست۔ ارم، زارا، ان سب سے اچھی دوست۔
آپ اسے ہم سے مت چھینیں، اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے، آپ ایسا مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں، میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پہ سر جھکائے ہوئے ہولے ہولے سے لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا تھا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں اور آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اگر آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی، آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی، وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اس نے جہان کو تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا، وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینیورزم پھٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں سب آرکنائڈ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ آیا تھا وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ نہیں رکا، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ کا ایک پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر سے دروازے کھلے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے آ گیا۔ وہ باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پہ بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ اوہ جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکایا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پہ اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی تھی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا، پیچھے کہیں اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ پنا پل جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھائی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈ مجھے ڈی جے کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اسی لیے مجھے ختیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہو رہی تھی اور آسمان اتنا کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی گم ہو جائے گا سامان، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ثبت ہو گیا تھا، وہ منظریوں میں ہر جگہ چھایا تھا کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچوڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود، وہ اسی منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایویں ہی برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج وہ دوپہر اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے، اور تب ہی جہان اور پھپھو سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا،
سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تو یہی تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جہان اور پپو کھڑے یہی بات کر رہے تھے، ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیج دوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا؟ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، اسے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے۔ تھوڑا سا شو مارنے میں کیا ہی حرج ہے۔ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے بھی دن لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم سا بیٹا ویٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھی، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی ڈلا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے میں کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہے تھے کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا، اس کے امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی مگر غم اتنا ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ ختیجہ کی بہنیں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں، دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرا کے سمندر پر تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔